각자 분주한 삶의 현장 속에서 굴하지 않고 시간과 장소를 이렇게 만들어서 예배의 자리에 나오신 여러분들을 주의 이름으로 축복합니다. 이 시간 오직 주만 바라보며 주의 부르심과 임재가 있는 예배로 나아가십시다. 먼저 우리가 찬양으로 주를 바라보면서 지난 주간 우리 각자가 살아왔던 삶을 되돌아보고 또 하나님께 감사할 것과 회개할 것들을 또 주께 아뢰면서 우리의 시선을 오직 우리를 부르신 그 주님께만 고정하며 바라보는 시간들 가지겠습니다. 찬양하며 기도하며 오직 주만 바라보겠습니다. 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세. 우리들은 약하나 예수 권세만 도다. 나를 사랑하시고 나의 죄를 다 씻어 하늘 문을 여시고 들어가게 하시네. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에서 있네. 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 높은 보좌 위에서 낮은 나를 보시네. 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에서 날 사랑하신 하나님, 지난 한 주간 동안 나의 길 속에 늘 동행자가 되어주시고 먼저 앞서 인도하여 주시니 감사합니다. 그런 주의 인도 속에서도 한눈 팔고 거룩하지 못한 생각과 욕심과 본능 속에 휩쓸려 살아왔던 것 회개합니다. 용서하여 주옵소서. 이 시간 흔들리고 방황하는 그곳에서도 함께해 주시고 변함없는 길과 계획과 모든 걸음이 되어주시는 우리 하나님만 바라보겠습니다. 그 예배로 나아갑니다. 용서하시고 회복하시고 우리를 거룩히 하시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 이제 다 같이 우리가 함께 주일 우리 찬양과 경배로 나아가겠습니다. 할렐루야. May our homes be filled with dancing. May our streets be filled with joy.
first, that's all I need. Humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Grace that bound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live and not for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, and we're living on for you. Come on, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Here we go. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Before the world began, you were on his mind, and every tear you cried is precious in his eyes. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. And nothing you can do can make him love you more. And nothing that you've done could make him close that door. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. Power of the word, power of his blood, and everything
everything was done so you would come. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간 곳 없고 부족한 주만 보리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 거룩하신 하나님, 주의 백성들이 주의 부르심 앞에 나옵니다. 지치고 상한 영혼들, 외롭고 곤고한 하루하루를 보내는 이들,
육신의 질병과 마음의 고통으로 지친 영혼들, 하나님 간절한 소망이 있는 영혼들을 위로하여 주시고 치료하여 주시고 거룩한 생명의 길로 인도하여 주옵소서. 각자의 예배 처소에서 주의 얼굴을 구하며 우리 주의 임재하심이 있는 예배로 서 있습니다. 우리의 예배를 받아 주옵소서. 주의 거룩한 지성소에서 우리들을 오라 하실 때 예수의 피를 힘입어 겸손히 나아가는 우리가 되기 원합니다. 다 같이 사도신경을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 하나님, 우리의 이 고백이 단지 입술의 고백이 아니라 예배 순서로서의 고백이 아니라 우리의 삶으로 드러나는 고백, 우리 삶의 향기가 되고 우리의 그리스도의 편지로서 드러나는 우리가 되기 원합니다. 오직 주만 바라봅니다. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 주변 분들과 같이 인사하십니다. 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 아멘. 예, 11월 17일 우리 하나님 말씀 함께 살펴가겠습니다. 자, 사복음 서로 이제 6번째 시간이고요. 예수님의 이제 공생의 행적 5번째 이제 마지막 그 일주일 그 부활과 그 이후 잠깐의 시간들을 또 우리가 그 역사를 살펴가도록 하겠습니다. 지난주일 우리는 이제 예수님의 공생의 그 마지막 한 주일을 앞둔 그 시점까지 살펴봤습니다. 예수님은 이제 아주 분명하게 당신이 누구신지를 이제 알리시는데 전체적인 분위기는 그 대제사장을 비롯한 그 바리새파 유대인들이 그런 예수님을 지금 신성모독의 죄에 걸어서 죽이려고 하는 지금 상당히 그 분위기가 최악으로 흘러가고 있었다고 했죠. 그래서 유대인 지도자들이 뭐 예수님을 둘러싸고 뭐 얼마나 우리 속을 뒤집어 놓을 작정이냐. 만약 네가 그리스도라면 분명하게 말해라. 뭐 이런 식으로 얘기를 해놓고 예수님께서 아버지와 나는 하나다라고 정확하게 말씀을 하시면 실제 정체를 말하라고 해놓고도 신성모독이라고 하면서 돌을 들어 쳐 죽이려고 하는. 그래서 이제 예수님이 이런 분위기 때문에 이들을 피해 예루살렘에 있을 수 없었고 다른 곳으로 이제 가야 되는 그런 분위기였죠. 하나님께서는 인간을 믿어주시고 그렇게 우리에게 모든 것을 맡겨주셨는데 이런 하나님을 바르게 알지 못하고 하나님의 의도를 온전히 알지 못해서 그 사사시대, 역사적으로 사사시대를 비롯한 모든 시대를 살아간 그 관원들과 이 백성들이, 이 언약 백성들이 다 자기 생각에 옳은 대로 행해갔죠. 그러면서 인류 역사가 결국 세상의 골짜기로 떨어지는 그런 역사였던 것을 우리가 잘 기억하면서 이 흐름을 또 우리가 살펴야 되는 것 잊지 마십시오. 자, 그러니까 교회를 다니고 성경과 하나님을 안다고 해도 성경과 역사를 통해 바르게 하나님의 마음을 만나는 그런 거듭남이 없으면 그럼 자기 생각과 자기 기대로 가득 차게 되는 거죠. 그래서 실제 메시아를 하나님께서 보내주시고 말씀대로 살아갈 길을 확실하게 알려주셔도 이걸 분별하지 못하고 이거 전부 자기식 우상숭배를 하게 되더라는 겁니다. 자, 그래서 지금 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내셔서 그 죽음의 골짜기에서 지옥으로 가는 이 백성들을 다시 구원을 해서 원래 하나님께서 인도하시고 이끄시며 이루시고자 했던 그 사명의 길, 그 언약의 길, 하나님이 만드신 그 하나님 나라로 이끄시는 그 역사를 지금 이루고 계신 거죠. 예수님도 그 온전한 길로 이 백성들을 인도하기 위해서 직접 이 땅에 오신 것이고, 그래서 하나님이 처음부터 이루시고자 하셨던 그 하나님 아버지의 뜻, 그 하나님 나라를 알려주시고, 그래서 목숨 바쳐 이게 회복되는 길, 원래의 길로 다시 저들을 이끌고자 하시는 겁니다. 자, 그래서 공생애의 사역 여정에서 행하셨던 모든 표적이나 이적, 모든 말씀이 바로 이 부르심, 이 목적을 위해 이루어지고 있었더라는 거죠.
자, 그리고 이제 예수님 공생애의 마지막 유월절 십자가를 지시는 그 시기까지 이제 일주일 정도가 남게 됐는데, 이제 이번 주에 이제 그 남은 여정을 살펴보겠습니다. 먼저 유월절 6일 전입니다. 그럼 토요일이고 그들에게는 안식일이 되겠죠. 그래서 예수님은 다시 그 베다니에 있는 나사로의 집, 그러니까 마리아와 마르다의 집으로 가십니다. 예수님께서 이제 이 예루살렘에서 그 베다니까지 거리가 한 3km 정도 거리로 보거든요. 예수님이 어쨌든 그 집에 가셨을 때 마리아가 아주 귀한 향유 옥합을 가지고 와서 예수님의 발에 붓고 자기 머리카락으로 예수님의 발을 닦아드리게 됩니다. 자, 이런 걸 봤던 그 이 가룟 유다, 예수님의 제자였죠. 가룟 유다는 그 귀한 것을 팔아 가난한 사람에게 주면 좋지 않겠냐, 이렇게 흥분을 하는데, 예수님은 마리아의 이런 섬김이 이제 예수님의 그 죽으심을 준비하는, 그러니까 장례를 준비하는 거다라고 말씀하시면서 그대로 돌아가시죠. 예수님은 당신의 고통스러운 죽음을 아시면서도 잃어버린 양들을 하나님께로 돌아오게 하기 위한 그 십자가의 길로 걷기 위한 아주 굳건한 마음으로 그 길을 이제 걷고 계신 걸 볼 수 있습니다. 자, 그러니까 예수님은 십자가로 끌려가신 게 아니고 사랑의 힘으로 스스로 걸어가셨다고 볼 수 있겠죠. 예수님이 에브라임 지역과 여리고 지역을 거쳐서 다시 오셔서 또 이제 머무시던 곳이 예수님의 능력으로 죽었다가 장사된 지 사흘 만에 다시 살아났던 그 베다니 사람 나사로의 집이다라는 소문이 퍼지면서 사람들이 이제 떼지어 몰려왔어요. 그래서 예수님만이 아니라 그 죽었다가 살아난 나사로를 이제 보려고 했던 거죠. 그 나사로는 뭡니까? 예수님이 살린 부활의 증인이죠. 그러니까 어떤 일이 사실이었는지를 아는 데 있어서 증인은 굉장히 중요한 존재 아닙니까? 자, 그러니까 예수님이 혹시 어떻게 되신다고 해도 나사로를 중심으로 그가 죽음에서 살아난 것을 보았던 모든 사람들은 모두가 뭐가 되겠어요? 직접적인 증인이 되겠죠. 그래서 계속해서 이 나사로를 살리신 예수님에 대한 소식을 전할 거고, 더불어서 예수님께서 메시아 되신다라는 자기들의 믿음을 또 전하게 될 거 아닙니까? 그래서 예수님을 죽이려고 했던 대제사장들과 관원들이 이제는 이 증거와 증인들까지 다 없애려고, 그러니까 죽었다가 살아난 나사로까지 이제 죽이려고 그렇게 이제 모의를 하게 됩니다. 자, 그렇게 6월절이 이제 지나가게 되고, 다음날 6월절 이제 5일 전이죠. 일요일입니다. 근데 예수님이 예루살렘 성으로 들어가신다는 소문이 퍼지니까 6월절 그 축제에 왔던 수많은 사람들이 종려나무 가지를 들고 나와서 호산나 호산나 주의 이름으로 오시는 이 곧 이스라엘의 왕이여 하면서 환호하고 자기들의 이제 겉옷을 벗어서 예수님께서 나귀를 타고 들어가는 그 길에다가 마치 그냥 주단을 깔듯이 깔아드립니다. 근데 이 장면은요, 이게 그냥 그때 즉흥적으로 생긴 거지만, 그러나 이 전체적인 역사를 두고 볼 때 구약의 예언의 성취라는 거죠. 스가랴서 9장 9절에 보면 시온에 따라 두려워하지 말아라. 봐라, 너의 임금이 오신다. 어린 나귀를 타고 오신다. 라고 했던 그 말씀이 그대로 성취되는 것이었습니다. 자, 그러니까 그 시대 사람들이나 제자들은 그들의 행위 자체를 잘 몰랐지만 저들의 어떤 필요에 따라 했던 행동이었지만, 예수님께서는 지금 온 열방의 왕으로 예루살렘으로 입성을 하는 그런 그 상황이었고, 마치 왕의 대관식을 하는 것과 같은, 그러니까 예언의 성취가 그대로 이루어지고 있었던 거죠. 예루살렘 성전 이 정문이 동쪽을 향해 있었거든요. 유목민들이 장막을 칠 때도 보면요, 이 사람들이 꼭 문을 반드시 동쪽으로 향하게 했습니다. 이거는 귀한 분, 곧 메시아가 동쪽에서 온다라는 그런 의미를 가지고 있었기 때문에 그래요. 그래서 왕의 궁행차를 할 때도 왕은 동쪽에서 서쪽으로 입장을 합니다. 그러니까 여전히 메시아를 기다리는 유대인들의 경우, 그래서 가장 먼저 부활하겠다고 그 무덤을 어디다 뒀냐면 예루살렘 동편 쪽에다 많이 만들었어요. 그래서 예루살렘 동편 그 감람산에는 유대인들의 무덤이 아주 넘쳐나고 있습니다. 그러니까 예수님은 만왕의 왕으로 그의 백성들 가운데 오신 건데, 그 시대 그곳에서 지금 호산나를 외치는 이 모든 사람들은 그걸 전혀 몰랐던 거죠. 그러니까 그 정도로 예수님은 겸손하게 그 놀라운 사역을 감당하며 순종의 길을 걸으셨는데, 그 누가 봐도 그가 구원자라는 걸 알았던 건 맞아요.
그 호산나라는 의미가 뭡니까? 구하옵나니 이제 구원하소서. 그러니까 구하소서 구하소서 우리의 왕이요. 이렇게 말한 거나 마찬가지인 거죠. 그럼 이제 그때 이제 호산나를 외치며 즐거워하던 이런 사람들은 이제 많은 군중들 앞에 공개적으로 드러내치는 이 예수님을 자기들이 원하는 그 어떤 대로 행하게 될 메시아로 생각을 하고 자기들의 생각과 기대로 가득 차서 예수님을 이제 최고로 올려드리면서 이제 그렇게 구하옵나, 호산나, 구해주소서, 구하옵나니 이제 당장 이제 앞서 나오셔서 로마를 무너뜨리고 헤롯을 무너뜨리고 우리를 회복해달라 이렇게 외치는 거죠. 그래서 그렇게 예수님은 모든 사람들의 환영을 받는 것 같았지만 며칠 뒤 예수님이 이제 저들의 기대대로 움직이지 않으니까 저들이 지금 들고 환영했던 종려나무가지가 이제 돌이 돼서 예수님께 날아오게 되는 그런 급변하는 상황으로 가게 되는 겁니다. 자, 어쨌든 이런 일이 있었던 날이 바로 예수님이 십자가 고난을 받기 5일 전 일요일에 있었던 일이었습니다. 예수님 또 날이 저물어서 베다니로 다시 가시게 됐죠. 자, 그리고 이제 고난당하시기 이제 4일 전입니다. 그러니까 월요일이죠. 베다니에서 다시 이제 예루살렘으로 이제 올라오시는데 그때 좀 시장하셨는지 잎사귀가 무성한 무화과 나무를 보시고 열매를 찾으셨는데 하나도 없었어요. 그래서 예수님은 그래서 그 나무를 향해 이제부터 영원히 열매를 맺지 못할 거다. 열매를 먹지 못할 거다. 그렇게 말씀을 하시죠. 그래서 이 말씀은 사실 해당되는 이 본문, 우리가 지금 살피고 있는 본문의 전체적인 흐름의 맥락을 잘 보고 해석을 해보면 그 열매 없는 지금 유대 바리새인들을 향한 비유의 말씀이다라는 거 우리가 잘 기억해야 됩니다. 정말 예수님께서 이 땅에 오셔서 진정한 하나님 나라를 이루셔야 될 때, 그래서 언약 백성으로 그 일들을 감당하도록 먼저 이 땅에 보냄받은 자가 오늘 성도들 부름받은 자들, 그 당시 이스라엘 백성들 아니겠습니까? 그런데 그들이 그런 하나님의 부르심을 받고도 하나님의 뜻과는 전혀 상관없는 삶을 살면서 오히려 동역자가 아니라 뭐예요? 무거운 짐이 되어 있는 그런 모습을 지금 말씀하고 있는 거예요. 여러분, 우리도 이런 걸 볼 때 지금 예수님이 우리와 함께 하나님이 주신 사명을 감당하고자 하실 때 그것을 즉시 감당할 수 있는 그런 동역자로, 그런 동역자와 같은 교회요, 그런 성도로 살아가고 있는지, 아니면 지금 예수님이 오셨는데 이게 다 심판해야 될 무거운 종교의 어떤 짐짝 같은 존재로 살아가고 있는지 우리도 좀 잘 되돌아볼 필요가 있습니다. 자, 그래서 이제 성전으로 가셔서 성전에 도착하시게 되는데, 메시아가 오셔서 지금 3년 반이나 이제 공생의 사역으로만 봐도 하나님만이 행하실 수 있는 그런 최고의 증거, 메시아다, 그리스도다라는 사실을 밝히시고 보이시며 하나님의 뜻을 알게 하는데도 이 성전은 여전히 부패해 있었고 전혀 변화되지 않는 그 모습 그대로 죄악 가운데 뒹굴고 있었던 거죠. 그래서 내 집은 만민이 기도하는 집이다. 다시 말해서 하나님의 온전한 뜻에 합당하게 회복되고 세워지는 집, 하나님의 나라가 되어야 된다고 하셨는데 유대인들은 이 중요한 장소를 여전히 자신들의 권세와 부를 축적하는 어떤 그런 종교적 이익 수단으로만 이용하고 있었던 겁니다. 여러분, 오늘날도 그래서 교회 와서 예배를 드리고 봉사하고 헌신하는 그런 이유들을 우리가 잘 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 정말 하나님의 이 진심을 알기에 그 흩어진 이 사람들, 흩어진 이 양떼들을 바로 잡아서 하나님의 부르심 앞에 바르게 회복하는 곳, 그래서 하나님의 진심을 알게 하는 그런 곳이어서 우리가 모여서 함께하는 게 아니라 그저 익숙한 종교적 목적을 이루기 위해서, 그러니까 내가 바라고 기대하고 원하는 것을 이루고 성취하기 위해 이렇게 지금 우리가 교회에 와서 예배드리고 봉사하고 이러고 있는 건 아닌가 좀 잘 생각해 봐야 됩니다. 우리가 교회로 모이고 성도로 부름을 받게 된 이유, 그 부르심의 목적을 성도들은 절대 잊어서는 안 되는 거예요. 그래서 그 부르심의 목적을 만약에 그런데 잊어버린다면 뭐 천재지변이나 전쟁, 뭐 자연재해의 영향으로 예배당으로 모이지 못하게 되는 형편이 생기고 또 예상치도 못한 어떤 다른 장소에서 우리가 모일 수밖에 없고 또는 홀로 있게 될 수도 있는데, 그때 목적을 잊지 않는다면 아무런 상관없이, 그런 주변의 상황과 환경이 아무 상관없이 바로 내가 선 그곳, 그 모인 곳, 거기가 바로 뭐예요? 예배의 터가 되고 교회가 된다라는 겁니다. 근데 그렇지 않고 이 부르신 목적과 그 사명을 잊어버리거나 왜곡하면 어떻게 돼요? 아무리 거대하고 화려하고 신령스러운 예루살렘 성전이라고 해도
그곳에 수백 명이 모여서 집회를 하고 엄청난 규모의 예배를 드린다고 해도 거기는 하나님이 계시지 않는 것이죠. 이사야 1장의 모습이 되고 마는 겁니다. 자, 그래서 예수님께서 처음 그래서 6월절에 성전에 오셨을 때도 이런 마음 때문에 장사치들의 판을 다 뒤집어 엎으시고 경고를 하셨었는데, 이번에도 이 공생의 마지막 6월절을 준비하는 이때도 예수님은 이 장사치들의 판을 다 뒤집어 엎어버리고 성전의 뜰로 다니지 못하게 했습니다. 자, 그러니까 이제 이런 일을 또 겪는 이 대제사장들과 관원들이 회개하고, 우리가 잘못했구나, 바른 길로 이렇게 돌아오는 게 아니라 자신들이 지금 원하는 대로 행하는 것을 지적하고 말씀대로 온전케 하려고 하는 예수님을 향해 더더욱 분노하는 거죠. 이게 이 3년 전에도 이러더니 또 이 짓거리 한다, 이런 식이었던 거예요. 그래서 예수님을 이번에는 아주 죽이자, 이런 식의 분위기가 되고 말았던 겁니다. 자, 이제 그런 월요일이 날이 또 저물고 다시 이제 베다니로 가시게 되죠. 이게 이제 월요일의 행적이었습니다. 자, 그리고 고난 당하시기 3일 전, 이제 화요일이죠. 어제 예수님께서 지나가시던 길에 발견한 무화과 나무를 보고 말씀했었던 그 말대로 보니까 무화과 나무가 다 말라버렸던 거예요. 그래서 그걸 보고 베드로가 예수님께 이제 이렇게 됐다 알려주는데, 그때 예수님께서 만약 우리가 이 산더러 저 바다로 빠지라고 해도 마음에 의심을 품지 않고 하면 그대로 되리라 라고 하시면서 믿음으로 기도하는 것, 그러니까 하나님의 뜻대로 기도하는 것은 이미 받은 줄로 믿으면 그대로 이루어질 거다, 이런 말씀을 해주십니다. 그런데 이 말씀의 의미가 뭐냐면, 그러니까 성전 정결 사건과 연결해서 생각을 해야 되는데, 그러니까 하나님의 뜻이 이루어짐에 있어서 지금 유대 바리새파와 같은 산 같은 이 존재들이 방해하고 어지럽힌다고 해도 그런 종교의 굳건해 보이는 산들은 다 깎일 것이고 낮은 골짜기는 메워져서 결국 하나님의 뜻대로 이루어지고 만다라는, 하나님의 그 말씀만이 영원할 거다라는 이 사실을 지금 말씀해 주고 있다는 거 잘 기억하십시오. 그래서 백성들로 하여금 하나님 앞에 바르게 나아가게 하는데 있어서 방해가 되는 모든 것들을 예수님께서 이 산들을 다 없애기 위해 오신 거 아닙니까? 그래서 우리 성도들도 이 백성들이 하나님 앞에 바르게 나아가는 것을 방해하는 것에 대해서 기꺼이 버리고 기도하며 말씀의 가치대로 나아가고자 할 때 하나님께서 바로 그런 순종의 현장을 반드시 어떻게 한다는 거예요? 하나님 나라로 이끌어 가신다. 이걸 말씀해 주고 있다는 거 잊지 마십시오. 우리가 이 세상에서 하나님의 법도와 규례와 명령과 계명의 가치를 따라 살아가는 것이 마치 달걀로 바위를 치는 것 같아 보일 정도지만, 우리가 하나님께서 반드시 그 말씀하신 것을 성취하시고 이루어 가시는 분이다라는 이 믿음으로 하루하루 우리가 살아간다면, 그런 작은 믿음들이 모여 결국에는 뭐예요? 하나님께서 하나님 말씀대로 하나님 나라를 이루는 그 역사의 이런 징검다리를 만드신다는 거죠. 자, 그래서 우리가 기도를 해도 지금 내 눈에 보이는 이 어떤 변화를 위해 기도하는 게 아니라 내가 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있는 그 용기에서 뒤로 물러서지 않고 마치 다윗처럼, 다니엘처럼, 에스더처럼 죽으면 죽으리라는 각오를 가지고 하나님 말씀 그대로 살아가겠다는 이 결단의 기도를 우리가 해야 되는 거고, 그런 기도를 해야 되는 거고, 또한 그런 결단처럼 그 기도처럼 살아가야 된다는 거죠. 자, 그래서 마가복음 11장 25절에서 예수님은 기도할 때 서로 이렇게 뭔가 껄끄러워 하나님 앞에 온전치 못한 일이 있다면 서로 먼저 용서하고 회개하라, 이렇게 얘기를 하시는 거죠. 그래서 우리가 기도하고 결단한 것처럼 예수님의 말씀의 가치대로 살아가고자 할 때 하늘의 하나님께서도 우리에게 언약하신 대로 행하시고 성취해 갈 수 있다라고 말씀해 주시는 겁니다. 자, 그러므로 우리의 믿음의 삶이 잎사귀만 무성한 그런 무화과 나무가 아니라, 종교의 껍데기만 화려한 그런 이 교회가 아니라, 진정으로 말씀의 가치대로 어떤 상황과 환경 속에서도 그 말씀 그대로 순종하는 행함이 있는 바른 믿음의 길을 걷는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 그리고 그날 그 후에 이제 성전에 들어가셨을 때 대제사장들과 율법학자 또 장로들이 와서 도대체 무슨 권한으로 지금 네가 성전에서 이 제사를 돕고자 하고 예배를 이루고자 하는 이런 일들을 방해하냐? 왜 사람을 내쫓냐? 이런 식으로 이제 묻고 따지죠. 그때 예수님께서 거기에 대해서 즉답을 말하신 게 아니고요.
세례 요한을 하나님께서 보내셨는지 사람이 보냈는지 그런 식으로 다시 되묻습니다. 근데 이 질문이 굉장히 민감한 질문이었어요. 만약에 하나님이 보냈다고 하면 자신들이 지금 세례 요한이 행했던 그 온전한 메시지를 받아들이지 않았던 것으로 인해 곤란해지고, 그 다음 사람이 보냈다고 하면 지금 세례 요한을 예언자로 굳게 믿고 있는 많은 군중들에 의해서 폭동이 일어날 수도 있는 거니까, 신뢰를 잃을 수 있으니까 어떻게 하는 거예요? 머리를 굴려서 자신은 모른다, 이런 식으로 잡아왔답니다. 세례 요한의 삶과 외침을 보면서 그 당시 사람들은 그가 분명히 하나님께로부터 온 참 예언자다라는 걸 믿고 있었어요. 자, 그런데도 유대 관원들은 아마도 지금 예수님을 대하는 그런 권모술수의 방법으로 그를 대했겠죠. 그래서 애써 세례 요한을 통해 전해지는 하나님의 말씀을 외면하고 거절하고 그러고 있었던 거였단 말입니다. 그러니까 분명한 증거가 있고 반박할 수 없는 증인과 증거들이 있음에도 이 교묘한 질문을 던져서 결국 신성모독이라는 죄를 예수님께 뒤집어 씌워서 단순하고 분위기에 잘 휩쓸리는 이 백성들을 흥분시켜서 자기들의 위치를 위협하는 이 선한 사람들을 다 매장시키고 죽이는 일들을 하는 그런 자신들의 이 속내가 어떻게 한 거예요? 예수님의 질문에 이 답을 잘못하면 군중들 앞에서 다 드러나게 되니까 자신들은 모른다, 이렇게 잡아왔다는 거예요. 그래서 예수님께서도 그렇게 말씀하시죠. 너희가 대답을 하지 않는다면 나도 너희의 질문에 대답을 하지 않겠다 하시면서 저들의 올무에 빠지지 않습니다. 자, 그러면서 예수님께서 포도원 소작인의 비유를 들어서 하나님의 사랑의 가슴을 품은 선지자들을 보냈을 때 그들을 다 죽이고 이제는 그 아들을 보냈는데 아들까지도 그들의 욕심으로 인해 죽여서 마치 이것을 자기 것처럼 생각하고 있는 이 모습을 그 시대 관원과 대제사장들의 그 현실을 분명하게 말씀하고 보여주시죠. 그러니까 대제사장들과 관원들, 이 바리새파 사람들도 이 이야기가 자신들의 이야기라는 걸 분명히 알잖아요. 그러니까 그러면서 예수님 자신은 하나님께서 보내신 메시아요, 하나님의 아들이라는 그 사실을 확실하게 증거하는 것이 되기 때문에 그래서 예수님을 어떻게 해서든 죽이고 싶은데, 그런데 군중들이 무서워서 이게 함부로 어떻게 하지를 못하는 거예요. 자, 그 외에도 예수님은 계속해서 예수님을 함정에 빠뜨리려는 바리새파 사람들과 뭐 세금에 관련된 이야기라든가 또 사두개파 사람들과는 부활에 관련된 이런 이야기들을 통해서 분명한 영적인 진리를 말씀하심으로 말미암아 저들이 예수님을 죽이고자 하지만 어쩌지 못하는 일들이 계속되는 거예요. 뭐 말을 붙을 때마다 도저히 뭐 예수님을 그들이 어떻게 이길 수가 없었기 때문에 그랬던 거죠. 자, 이렇게 바리새파 사람들이나 사두개파 사람들이 예수님 앞에서 말문이 다 막히니까 이번에는 율법학자가 성경의 가장 중요한 계명이 뭐냐, 이런 식으로 묻습니다. 자, 그래서 예수님께서 성경에 나오는 말씀 그대로 말씀해 주시죠. 하나님 사랑, 이웃 사랑, 이것에 대해서 말씀하시는데 이것이 모든 율법과 예언서, 그러니까 구약의 핵심이다라는 이 사실을 분명하게 말씀을 하십니다. 그러니까 구약의 그 긴 역사와 율법의 말씀들, 선지자들의 외침이 결국 뭐라는 거예요? 하나님의 사랑으로 시작한 거고, 그 하나님의 뜻은 뭐냐? 서로 사랑하며 살아가는 거다. 서로 사랑하는 삶이 바로 하나님의 뜻이다라는 걸 분명하게 말씀해 주는 거죠. 그래서 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 그 율법을 잘 지키는 것이 아니고 그 율법을 주신 하나님의 그 진심, 그 사랑의 마음을 아는 거다. 그래서 하나님의 진실한 뜻을 따라 서로 사랑하며 살아가는 것. 종교적 율법을 지키는 게 아니라, 종교의 규칙을 지키는 게 아니라 하나님의 마음을 지켜야 된다고 하는 거죠. 그러니까 이런 하나님의 사랑의 진심을 알게 될 때, 그럼 율법은 절대 우리를 속박하는 종교의 굴레가 아니고, 또한 구원을 얻어가는 종교적 방법이 아니라 하나님이 바로 당신의 진심을 담아 주신 그 사랑, 백성들을 얼마나 사랑하시는지 그 하나님의 인간을 향한 그 철저한 사랑을 알게 하는 게 바로 율법이다라는 걸 알 수 있다는 거예요. 여러분, 우리도 연애할 때 그렇잖아요. 누군가를 사랑하면 정말 스스로가 어떤 이 굴레라도 지려고 합니다. 진정한 사랑에 빠지면 남 부끄러운 것이 뭔지도 모르고 심지어 부모도 눈에 보이지 않을 정도가 되잖아요. 그러나 그런 사랑의 마음이 식으면 어떻게 됩니까? 기꺼이 짊어지던 그 사랑의 법이 이제 구속과 속박의 법이 돼서 사랑의 말들,
이전에 그는 느끼지 못했던 그 달콤한 사랑의 말을 해도 닭살 돋는 막 그런 끔찍한 말이 되는 거죠. 그러므로 하나님을 우리가 법으로 종교로 만나서는 안 되고 우리 또한 하나님의 진심, 그 절절한 사랑의 마음으로 우리가 만날 수 있어야 된다는. 자, 예수님은 그렇게 바리새파들의 직접적인 함정을 만들려는 그 수작들 속에서 오히려 더 정확한 율법의 의미, 그러니까 하나님의 진심을 계속 알게 하시고 저들에게 무엇이 잘못되었는지 계속 그것을 드러내 보이시면서 더불어 당신이 누구신지도 좀 점점 더 정확히 밝혀 알게 하십니다. 그러니까 예수님은 또한 이제 미래에 이제 예루살렘에 있어질 일들까지도 이제 예언을 해 주시는데, 이런 종교적 가식과 외식으로 가득 찬 이 불순종의 삶을 살아가는 이 예루살렘 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너져 버릴 것이다. 이런 말씀까지 해주시죠. 그러니까 예수님의 이 말씀은요, 역사적으로 보면 불과 한 40년 뒤면은 AD 70년에 로마에 의해서 이게 그대로 성취되는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 자, 그러면서 예수님은 또한 인류의 이제 종국사적인 종말의 날이 어떨지에 대해서도 말씀을 해주세요. 그래서 마태복음 24장이 바로 그런 말씀인데, 마태복음 24장은 예수님의 종말론이다라고 할 만큼 마지막 날에 이 세상이 어떻게 될지를 말씀해 주시는데, 여러분 이거 잘 읽고 참고하면서 세상의 마지막 날을 우리가 잘 분별하고 이 말세지말이라고 늘 불려지는 우리가 살아가는 이 시대 속에서 우리가 좀 더 깨어서 그의 날을 우리가 잘 분별하며 주의 나라를 이루는 그런 우리가 돼야 되는 거 잊지 마십시오. 여러분, 재림의 날도 마치 도둑이 오는 것처럼 갑자기 임할 것을 말씀해 주시면서 무화과 나무를 보며 이런 지혜를 얻고, 또한 과거 홍수 심판의 날처럼 급작스럽게 임하게 될 재림의 날을 준비하라, 그렇게 말씀하시죠. 그러니까 마태복음 24장과 25장에서 그런 마지막 날을 준비하게 하는 이런 여러 비유들을 말씀해 주시는데, 그래서 이제 신실한 종과 그렇지 않은 종의 비유를 하시고, 또 지혜로운 5처녀, 미련한 5처녀의 비유도 말씀하시고, 또 달란트 비유도 이런 걸 말씀해 주시면서 최후 심판의 날에 대한 분명하고 사실적인 말씀을 분명하게 알려주십니다. 여러분, 오늘날도 너무도 부요한 이 세대를 살아가는 우리 시대 성도들로서는 참 마음 깊이 되새기고 자주 읽고 묵상하고, 그래서 우리가 하루하루의 삶을 조심해야 될 이 신앙의 태도라는 거 잊지 마십시오. 여러분, 우리가 부요 속에 빠져서는 안 됩니다. 부요를 통해 하나님 나라를 이루는 건 온전한 거지만, 부요에 빠져서 하나님 나라를 잃어가는 이런 어리석은 그런 삶들에 빠지지 않길 바랍니다. 자, 예수님께서 이런 말씀을 다 하시고 제자들에게 이제 이틀이 지나면 유월절인데, 그날 예수님께서 십자가에 못 박히기 위해 팔릴 거다라는 말씀을 해주시죠. 그날 제자 중에 이제 가룟 유다가 이 대제사장을 찾아가서 예수님을 은 30에 팔아넘기고 예수님을 어떻게 인계할지를 작당하고 예수님을 넘길 기회를 이제 엿보기 시작합니다. 자, 그리고 계속해서 고난 당하시기 이제 2일 전 수요일이 오는데, 예수님께서는 여전히 낮이면 이제 성전에 가서 가르치시고, 이제 밤이면 나사로의 집이 있었던 베다니로 가신 게 아니고 어디로 가셨냐면 감람원이라고 하는 산으로 가십니다. 그러니까 예루살렘에서 베다니가 약 3km 정도인데 감람산은 약 한 1km 정도 떨어진 곳에 있었거든요. 그러니까 아마도 예수님께서 예루살렘에 오시면 베다니에 있는 나사로의 집에 계셨던 것 같은데, 뭐 아무래도 따라오는 사람들이 많았잖아요. 제자들도 많아지고, 그러니까 이 집에만 머무실 수 없었을 것으로 보이고, 그래서 아마도 감람산으로 가셨던 것으로 보입니다. 보편적으로 어쨌든 뭐 고난 주간 행적을 적은 이 자료들 중에서 수요일에 대한 기록이 없다 이렇게 나오거나, 마리아 향유 부은 사건이 이날이다 이렇게 말하는데, 두란노 서원에서 나온 그 연대기 성경을 통해 살펴보면 마리아의 향유 부은 사건은 요한복음을 근거로 볼 때 6월절, 그러니까 금요일, 그때 6일 전이죠. 그때 이제 사건이고, 그러니까 에브라임을 거쳐서 여리고에 가셨다가 베다니로 오셨던 그 토요일, 그때였고, 장소는 이제 죽었다 살아난 나사로의 집이었다라는 걸 우리가 알 수 있습니다.
어쨌든 수요일 행적에 대해서는 매일 성전에서 백성들을 가르치시던 이 예수님이 이제 수요일에만 휴식을 취했었다고 볼 수는 없겠죠. 아마 성전을 계속 찾으셨을 것이고, 그래서 먼 곳에서 예루살렘을 이 방문하고 있던 백성들은 그 예수님의 말씀을 들으려고 아마 이른 아침부터 성전으로 모여들었을 것으로 봅니다. 그런 이들에게 예수님께서는 천국 복음을 가르치시고 저들이 나아갈 바를, 하나님 나라를 분명하게 알게 하셨을 것이다 라고 보는 거죠. 그러니까 예수님의 그 마지막이 가까워질수록 믿는 사람들은 점점 더 믿게 되고, 그렇지 않은 바리새파들의 경우는 더더욱 예수님을 향한 분노가 쌓여갔습니다. 알곡과 가라지가 계속 갈라지고 있었죠. 오늘 이 시대도 그렇게 보일 때가 많습니다. 믿는 이들은 믿음이 더 강해지고, 그렇지 않은 사람들은 정말 더 바닥으로 가는 걸 보죠. 자신의 믿음을 잘 점검해보고, 그래서 이 부요한 세대 속에서 미련한 다섯 처녀 같은 그때를 즐기는 인생이 아니라 하나님의 약속을 믿음으로 하루하루 도적같이 임할 재림의 때를 준비하는 믿음의 길을 걷는 우리가 될 수 있기를 바랍니다. 예수님께서 내가 온 것은 세상을 심판하려고 하는 게 아니라 구원하려고 오셨다 하고 하는 이 마지막 설교를 또 하십니다. 당신이 이 땅에서 행하신 진리의 말씀들은 예수님이 당신의 생각대로 한 게 아니라 당신을 보내신 하나님께서 백성들에게 말하라 하신 대로 전할 뿐이다라는 굉장히 중요한 말씀을 하시죠. 그래서 우리는 예수님을 바르게 알게 되면 하나님을 만날 수 있고, 하나님의 말씀대로 살아가는 열방의 제사장 나라여 거룩하게 구별되어서 하나님이신 법도와 규례와 명령과 계명의 가치를 따라 살아가게 되는 거예요. 우리가 예수님을 보면 예수님만 보는 게 아니라 예수님을 보면 삼위일체 하나님, 그 열방의 하나님을 우리가 볼 수 있게 된다는 거죠. 그리고 유월절을 보내기 위한 그런 장소를 이제 찾아서 제자들로 하여금 유월절을 준비하게 하십니다. 하지만 예수님은 유월절에 돌아가시기 때문에 정작 유월절에 만찬을 드신 건 아니고, 유월절 전날이었던 목요일에 이제 유월절 만찬을 제자들과 나누시게 되죠. 자, 그래서 그렇게 목요일이 됩니다. 고난의 날이 하루 전으로 다가오죠. 그래서 최후의 만찬을 나누시게 되는데, 제자들의 발을 친히 씻기시면서 그곳에서 너희도 이렇게 창조주 하나님이 피조물된 인간에게 무릎을 꿇고 섬기고 사랑한 것처럼 그렇게 너희도 섬기고 사랑하고 살면 복이 있을 거다, 이렇게 말씀해 주시죠. 또한 이때 예수님께서 처음으로 새 계명이라는 말을 언급하시는데, 당신이 우리를 사랑해 주신 것처럼 서로 사랑하라, 그게 새 계명이다, 이렇게 말씀하십니다. 자, 그런데 이 계명은 그동안 하나님의 진심을 몰랐기 때문에 새로운 것처럼 들리는 거지만, 사실은 하나님께서 우리를 처음 창조하실 때부터 노아와 약속, 제2의 세상이 됐을 때도, 또 아브라함과 약속하실 때도, 그리고 시내산 언약을 맺으실 때도 항상 변함없이 우리에게 주셨던 그 사랑이셨습니다. 이제야 깨닫게 되니까 우리에게 새로운 새 계명처럼 이렇게 들릴 수밖에 없지만, 예수님께서는 또 다른 걸 주신 게 아니라고요. 하나님이 주신 걸 주신 거예요. 그러니까 하나님의 진심을 알게 하시고 하나님의 그 백성들을 향한 절절한 마음이 사랑이었다라는 것, 그 사랑이 바로 새 계명, 새 계명이 곧 하나님의 마음이다라는 걸 말씀해 주는 거예요. 그래서 이 세상에서 사는 동안 그 사랑의 삶을 실천해라. 하나님이 이루시고자 했던 하나님 나라를 이루며 살아가라. 그러면 당신은 이제 우리가 가게 될 영원한 천국의 처소를 예비하겠다, 그렇게 말씀해 주시는 거죠. 자, 그러면서 이 땅에 남게 될 인간들을 위해서 예수님을 사랑한다면 당신이 말씀해 주신 것을 잘 지켜가라고, 그러면 성령 하나님을 보내셔서 보혜사로 우리와 항상 함께 해주시고 인도해 줄 것을 약속하시죠. 결국 말씀입니다. 예수님은 말씀이셨고, 그 말씀이 말씀하신 그대로 살아가는 것은 하나님이 우리에게 말씀하신 그 말씀의 가치 안에서 그 하나님이 처음부터 보여주셨던 그 하나님 나라 백성답게 살라고 하는 그 말씀인 거예요.
자, 그래서 그렇게 최후의 만찬을 제자들과 나누시고 예수님은 이제 제자들을 데리고 겟세마네 그 동산에 가시게 됩니다. 기도하러. 예수님은 그렇게 고난의 십자가의 길로 인해서 흐르는 이 땀방울이 핏방울이 되도록 고통스럽게 이제 기도하시는데, 가룟 유다는 어땠습니까? 아주 조용한 곳에서 예수님을 대제사장들과 유다 관원들에게 이제 넘겨버리려고 저들이 그를 한적했던 그 기도의 장소, 제자들만 알고 있었던 그런 겟세마네로 데리고 오죠. 낮에는 예수님을 따르는 각 나라 지금 여러 지역에서 온 사람들로 인해서 폭동이 일어날 수도 있었어요. 예수님을 함부로 대했다건. 그러니까 이 대제사장과 공회원들도 예수님 사건을 한밤에 꾸며서 불과 12시간 만에 십자가에 못 박아 죽여버리는 그런 일을 벌이게 되는 겁니다. 속전속결로 예수님을 죽이려고 했던 거죠. 자, 그렇게 그곳 겟세마네에서 예수님이 그래서 잡히게 돼서 그 당시 이제 대제사장이었던 가야바의 집으로 끌려가십니다. 자, 그곳에서 베드로가 새벽녘 닭 울기 전에 예수님을 3번 부인하는 그런 이 사건을 이제 접하게 되고 절망케 되죠. 바로 전날 예수님을 자기가 목숨 걸고 지키겠다고 해놓고 예수님이 잡히는 위기 속에서 결국 도망친 자신을 보면서 베드로는 한없는 나락으로 떨어집니다. 이런 걸 볼 때 우리도 함부로 공약해서는 안 돼요. 아무리 자신이 있어도 겸손해야 돼요. 위기를 만날 때 정말 그래서 의롭게 죽을 수 있고 기꺼이 손해를 보더라도 기꺼이 남을 위해 죽을 수 있는 그런 준비를 해야 되는 거죠. 예전에 그 세월호 그 사건에도 똑같은 시각에서 살겠다고 도망쳐 나왔던 선원들이 있는가 하면 그 위험 속에서 한 생명이라도 더 건져내려고 애쓰다 같이 죽었던 그런 사람들 이런 영상을 봤었죠. 그러니까 우리는 잘 살려고 애쓰기보다 사실 잘 죽기 위해 준비하는 그런 삶을 살아야 됩니다. 위기 속에서 목숨을 구걸할 건지 아니면 목숨을 주어 희생할 것인지, 그러니까 평소의 삶을 통해서 우리가 단단히 말씀 중심의 그런 결단과 결심을 하고 살아가는 거 준비가 꼭 필요합니다. 돈이 필요하고 좀 더 편하게 살기 위해 몸 버리고 마음 버리는 일은 너무 쉽게 벌어지죠. 우리에게도 그게 얼마든지 닥칠 수 있는 일입니다. 그래서 다니엘처럼 뜻을 정하고 결단을 해도 우리가 그렇게 살려고 하지 않을 수 있다라는 거, 그러나 우리는 그런 결단을 통해 그렇게 살아가야 되는 존재라는 거 잊지 않고 우리가 정말 결심하고 말씀 가운데 온전히 사는 우리의 끝을 잘 준비하는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 예수님은 그렇게 금요일 새벽에 잡히시게 되고요. 그래서 대제사장 가야바 집으로 끌려왔다가 다시 그 새벽에 예수님을 이제 빨리 죽이려고 어쨌든 뭔가 공권력이 필요했기 때문에 일부러 소집된 사내들인 이 공회 앞에 서게 됩니다. 그곳에서 뭐 대제사장과 관원들의 각본대로 예수님을 죽이기로 하고 자신들에게는 사람을 죽일 법적 권한이 없었기 때문에 이 사람들이 어떻게 했냐면 로마의 총독이었던 빌라도에게 예수님을 끌고 갑니다. 그런데 이 빌라도도 이런 골치 아픈 일에 끼어들고 싶지 않았던 거예요. 그래서 이제 예수님이 원래 나사렛 출신이고 그 당시 나사렛 갈릴리 지역을 다스리던 사람이 헤롯 안티파스니까 예루살렘에 마침 그때 와 있던 그 안티파스에게 예수님을 보내버리는 거예요. 헤롯 안티파스는 그렇지 않아도 예수님의 소문을 많이 들었고 그런 예수님 만나면 예수님이 기적을 베푼다니 좀 그걸 막 보고 싶었던 그런 차에 그렇게 끌려온 예수님을 보고 이것저것 뭐 여러 가지를 많이 물어봤어요. 이거 해봐라 저거 해봐라. 근데 예수님은 아무런 대답도 하지 않으십니다. 그러는 동안 대제사장들과 율법학자들이 소동을 일으키면서 계속 이제 고소를 하니까 죽여라 하니까 헤롯이 이제 경비병들과 함께 예수님을 희롱하고 막 모욕을 한 다음에 다시 빌라도에게 보내버렸어요. 그래서 결국은 빌라도에 의해 사형 선고가 내려지게 된 거고 예수님은 그래서 십자가를 지시고 골고다 길을 걷기 시작합니다. 지금 고문받고 모질게 끌려다니느라고 고나고 지친 몸으로 십자가를 지고 골고다 길을 걸으시는데 그 호산나 외치면서 종려나무를 들었던 사람들이 이제는 어떻게 돌변했냐? 돌을 던지고 침을 뱉으면서 예수님을 조롱하고 저주하는, 그러니까 그 수욕을 당하시며 예수님 그리스도께서 그 골고다의 길을 올라가시는 겁니다. 그래서 결국은 십자가에 달리시게 되는데 그때가 금요일 이 정오라고 보는데 사실 그 시간이 조금 좀 이렇게 왔다 갔다 합니다.
그러니까 예수님께서는 십자가상에서 7번의 또 말씀을 하시게 돼요. 가상칠언이라고 하는데 그 후에 온 땅에 어둠이 임하고 결국 하나님의 이 심장을 가지고 오셨던 예수님은 오후 3시에 하나님께 당신의 영혼을 부탁하며 십자가상에서 결국은 운명하시게 됩니다. 그래서 인간을 지으신 하나님이 인간 손에 이렇게 죽으시게 된 건데, 근데 예수님의 이 죽음의 모습을 잘 보면 어때요? 죽음이 예수님을 데려간 게 아니고 죽임을 당했다기보다 예수님께서 죽음을 허락한 것처럼 보이는 거죠. 골고다 십자가의 길을 끌려가신 게 아니라 스스로 걸어가신 것처럼, 죽음의 길도 끌려가는 게 아니라 스스로 허락하여 하나님의 그 길을 따라 걸어가신 겁니다. 이런 죽음을 곁에서 지켜보는 사람들 중에 자기들 욕심에 빠져있던 대제사장과 바리새인들은 자기의 목숨 하나 건지지 못하냐 하면서 조롱을 했지만, 그 십자가형을 직접 집행했던 로마의 백부장 같은 경우는 뭐라고 그랬냐면, 참 이분은 하나님의 아들이셨다라고 그렇게 고백할 정도였습니다. 뿐만 아니라 공회원들 중에는 그 예수님의 하나 되심을 부인할 수 없었던 이 양심 있는 사람들이 있었어요. 그래서 예수님의 결국 죽음을 보고 있던 사내들인 이 공회원 요셉과 니고데모 같은 사람은 빌라도를 찾아가서 예수님의 시체를 좀 거둘 수 있게 해달라, 그렇게 하죠. 그래서 예수님의 시체를 거두어서 준비했던 이 고운 배로 예수님의 시신을 싸서 바위를 깎아 만든 무덤에 장사 지내고 돌로 입구를 이제 막아놓게 됩니다. 그때 또 이 유대 간원들이 로마 이 백부장에게 군사를 요청을 하죠. 빌라도에게. 그래서 예수님의 무덤을 지키게 합니다. 왜냐하면 3일 만에 부활하리라고 하는 그런 얘기를 다 알고 있었던 거예요. 자, 그래서 그렇게 결국 십자가에 죽으신 예수님은 죽음의 권세에 잡혀 그렇게 무덤에 들어가셨는데, 그리고 이제 그 죽음을 지키는 로마의 군대들이 있었는데, 그렇게 영원히 끝장나고 영원히 죽으신 것이 아니라 당신 스스로 죽고 장사된 지 사흘 후에 다시 부활할 것을 여러 번 예언하셨듯이 금요일에 돌아가시고 사흘 후였던 주일 아침 이른 새벽에 죽음의 권세를 깨고 3일 만에 부활하십니다. 하나님의 그 백성을 향한 사랑은 절대로 영원히 죽어 있을 수 없다라는 것이 성경의 외침이죠. 그 사랑이 다시 영원한 생명으로 살아나신 거예요. 그래서 예수님의 시신을 찾아왔던 이 막달라인 마리아를 만나 주셨고 부활의 소식을 알리시죠. 특히 엠마오로 가던 두 제자를 만나시는데, 예수님께서 부활하신 후에도 하신 일은 뭡니까? 하나님의 뜻, 말씀을 통해 하나님의 뜻을 깨닫게 하는 그런 일이었어요. 그래서 예수님이 행하신 가장 주된 사역은 바로 하나님의 말씀을 온전케 하는 것, 바르게 알게 하는 것이었습니다. 그래서 성도된 우리도 바로 이 말씀을 바르게 배우고 바르게 전하는 사명을 결코 잊어서는 안 된다라는 거죠. 자, 그리고 그 후에 예수님은 이제 제자들을 만나시는데, 그때 또 마침 도마가 없었어요. 제자 중에 도마라는 사람이 없었어요. 그래서 이제 그 후에 8일이 지나서 다시 제자들이 모이는 곳에 나타나셨는데, 그 처음 자리에 없었던 도마, 의심했던 도마에게 못 박혔던 손과 창에 찔렸던 옆구리에도 손을 넣어보게 해주시면서 바른 믿음의 길을 가질 수 있도록 또 그렇게 격려도 해주시죠. 그래서 예수님의 부활을 목격한 이 베드로를 비롯한 이 갈릴리 지역 출신의 이 제자들이 이걸 들고 막 예루살렘의 동네방네 다니면서 그걸 증거한 게 아니라 나중에 보니까 고향으로 돌아간 걸 볼 수 있어요. 그리고 어부의 일을 하고 있었습니다. 그러니까 왜 제자들이 부활하신 예수님을 직접 만나고도 갈릴리로 돌아갔는지에 대해서는 성경이 구체적으로 언급하지 않는데, 말씀에 나오는 이제 여러 가지 상황을 근거로 추측해 보면 예수님의 부활 사건으로 이 신경이 더 곤두선 대제사장과 바리새, 이 사두개인들이 아마도 제자들 더 의심했겠죠. 아마 시체로 훔쳐갔을 거다, 이런 식으로 의심하고 핍박하려고 했기 때문에 그 도시에 같이 있을 수 없었던 겁니다. 또 한 가지는 부활하신 예수님을 처음 만났던 여인들에게 예수님 뭐라고 하셨냐면, 갈릴리로 가서 자기를 만날 준비를 하라고 하셨던 그렇게 말씀하셨거든요. 그래서 그 말씀에 순종해서 그렇게 이제 갈릴리 지역으로 어쨌든 갔을 거다라고 봅니다. 그래서 이제 예수님께서 말씀하신 대로 그 갈릴리로 찾아가시죠. 그 갈릴리 호숫가에서 제자들을 만나십니다. 제자들을 먹일 생선과 빵도 준비하셔서 그래서 먹이시고 베드로에게 이제 질문을 하죠.
넌 나 사랑하냐 이렇게 물으시면서 내 양을 치라 이렇게 부탁하시고, 그래서 베드로가 나중에 이제 너의 인생이 어떻게 될 거다라는 것까지 예언을 해주십니다. 자, 그래서 예수님의 제자로서 해야 될 사명, 그러니까 하나님의 사랑으로 생명들에게 이 하나님의 마음을, 하나님 나라를 전하라고 부탁을 하시죠. 자, 그러니까 예수님의 부활은 뭐라는 거예요? 사실이라는 겁니다. 우리도 지금 이 예수님의 행적을 살펴온 것은 뭐 기독교의 신화를 살핀 게 아니고 세상도 부인할 수 없는 이 실제적인 사실이 적힌 역사를 살핀 겁니다. 그래서 예수님의 부활이 그냥 우리끼리 하는 얘기가 아니라 진정한 역사 속에 있었던 사실이고 증인과 증거가 있다는 걸 우리가 확실하게 알아야 되는 거죠. 그러니까 예수님의 부활에 있어서 가장 강력한 증거는 뭐냐? 그 11명의 제자들만 목격한 게 아니라 여자들도 목격을 했고, 목격한 그런 사람들만이 아니라 보니까 나중에 한 번에 500여 명이 넘는 형제 자매에게도 보이셨다라고 말을 해요. 그러니까 사도 바울이 사역할 때도 그 예수님의 그 부활을 목격했던 사람들 중에 살아있는 사람이 있었다라고 고린도전서 15장에 기록하고 있습니다. 그러니까 예수님의 부활은 수많은 증인들에 의해 증거되는 겁니다. 자, 그래서 이제 그 후에 예수님은 자신을 믿지 못하던 육신의 형제, 동생 야고보도 만나주신 후에 다시 이제 유대 지역 예루살렘으로 오시는데, 사도들과 함께 그곳에 모여 있을 때 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 내가 전에 말한 대로 하나님께서 약속하신 선물을 기다려라. 요한은 물로 세례를 주었으나 너희는 얼마 안 가서 성령으로 세례를 받을 것이다 라고 말씀을 해 주시고, 그리고 마르다와 마리아와 나사로가 살던 그 베다니 근처로 제자들을 데리고 가셔서 손을 들어 축복해 주시면서 이제 부활한 지 이제 40일 정도였는데 40일 정도의 사역을 마치시고 이제 하늘로 승천해 올라가시게 됩니다. 자, 이게 예수님이 이 땅에서 행하셨던 행적의 모든 겁니다. 자, 지금까지 예수님의 공생애를 5번에 거쳐서 역사적인 순서를 따라 되짚어 봤는데, 예수님께서 이 땅에 왜 오셨고 어떤 말씀을 하셨고 무엇을 명하시고 부탁했는지 차분히 잘 되새겼기를 바랍니다. 그리고 이것이 역사의 분명한 사실이요 증거와 증인이 있다는 거 잘 기억하기 바랍니다. 그러니까 사복음서는 예수님이 그리스도다, 메시아다라는 사실을 분명하게 전하고 있는 이 역사적 사실이라는 거 잊지 않고 읽어가야 그 전하는 내용의 의미를 우리가 바르게 알 수 있게 되는 거죠. 이 복음서는 산 증인들의 증언집이다라는 이 사실 잊지 마시고 우리가 차분히 이 복음서를 통해 또 우리 예수님의 살아계신 역사를 만날 수 있기를 바랍니다. 자, 이런 기록이 있는 사복음서를 차분히 되살펴 보면서 그 능력에 우리 예수님께서 그 전능한 힘으로 막 일하시는 게 아니라 당신은 창조주이셨음에도 인간들이 가지고 있는 이 한계 속으로 들어오셔서 그 시간의 제약, 장소의 제약을 받으시면서 그를 대적하는 사람들을 피해 다니시면서까지도 끝까지 포기하지 않고 하나님의 마음을 전하고자 했던 그것이 뭐냐라는 거 잘 되새겨 볼 수 있기를 바랍니다. 자, 무엇보다 당신의 제자들에게 전능한 능력을 행하는 방법을 가르친 게 아니라 말씀을 통해 하나님의 진심을 알게 해서 그 생명을 낳는 생명의 사람들을 세우고 하나님 나라를 이루어 가시고자 했던 그 하나님의 마음, 예수님의 마음을 깊이 되돌아보면서 오늘날 지금 우리는 왜 우리가 교회로 존재하고 왜 그런 하나님 나라여야 하는지 우리가 참된 지혜를 얻는 그런 우리가 되기를 바랍니다. 이 한 주간도 그 하나님 나라로 승리하는 여러분과 제가 되기를 축원합니다. 자, 우리 들은 말씀을 가지고 우리 잠시 묵상하며 기도하겠습니다. 다 같이 묵상하십시다. 예, 오늘 우리가 예수님의 행적을 다 살피게 됐는데요. 온 천지 만물과 인간을 지은 하나님이 당신이 지은 피조물들의 한계 속에 들어오셔서 당신을 배신한 인간들을 위해 대신 죽어주시면서까지 우리에게 주시고자 했던 이 하나님의 나라, 하나님의 귀한 마음을 우리가 다시 깊이 되새겨보기를 바랍니다. 바로 여러분 한 사람을 위해 예수님이 대속물로 오신 겁니다. 그러니까 여러분 너무 소중한 존재고 거룩하게 구별된 사명을 가진 존재들입니다. 아무렇게나 취급받을 존재가 아니에요. 하나님 눈에 넣어도 아프지 않을 너무도 소중한 존재가 바로 여러분들인 것을 잊지 마십시오. 그 예수님께서 제자들을 부르실 때 전도하러 보내실 때 또한 승천의 자리에서 그 제자들에게 바로 그런 하나님 나라 백성된 것을 그들에게 알게 하셔서
당신의 사랑하는 자녀들을 속이고 있는 그 사탄의 권세를 가는 곳마다 깨뜨리고 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고치고 하나님 나라가 다시 회복돼서 하나님의 뜻 위에 세워질 수 있도록 그 하나님 나라가 임하는 곳에서 누리게 될 백성들의 권리를 찾아주신 거고 축복된 일을 행하신 것 잊지 마십시다. 이런 일들은 종교적 열심과 노력을 통해 되는 게 아니죠. 하나님이 이루신 것을 믿음으로 우리를 통해 이루어지는 하나님 나라 속에서 이루어질 일이라는 거 잊지 마시고 우리에게 주신 이 믿음의 권리, 하나님의 축복을 누리는 여러분과 내가 되길 바랍니다. 그래서 내가 바로 예수로 말미암아 회복된 하나님의 자녀고 거룩한 하나님의 나라를 세워가는 열방의 제사장 된 존재다라는 거 잊지 마시고 우리 교회를 통해 우리 가족을 통해 바로 나를 통해 그 일을 이루는 하나님의 통로가 되길 원합니다. 그렇게 결단하기 바랍니다. 그래서 이 시간 그런 결단과 함께 함께 기도하기 원하는 것은 첫째, 하나님 나를 위해 이 땅에 오셔서 나를 위해 죽으시고 나로 하나님 백성 삼아주시니 감사합니다. 감사기도 하시고, 둘째, 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 부탁하신 일, 이 하나님의 뜻을 온 열방에 알게 하는 이 일들을 최선을 다해서 하나님 행해가며 이것을 위해 살아가는 내가 되길 원합니다. 기도하시고, 세 번째, 하나님 그래서 우리가 소망하는 하나님 나라가 지금 우리 교회, 우리 셀, 우리 공동체를 통해 이루어지는 역사를 보게 해달라고. 그래서 우리가 딴 길로 가지 않고 이 부르심만 향해 달려가는 우리 공동체가 우리가 내가 되게 해달라고 잠시 함께 기도하겠습니다. 기도하십시다. 하나님, 오늘 우리가 예수님의 그 행적을 우리가 다 끝까지 살펴보면서 정말 주님이 이 땅에 오셔야 했던, 오시기로 했던 하나님, 그 하나님의 그 약속과 하나님의 그 놀라운 사랑을 다시 한번 되새겨봅니다. 나를 위해 이 땅에 오셔서 나를 위해 죽으시고 나로 하나님 나라 백성 되게 하여 주신 우리 예수님 참 감사하고 하나님 사랑합니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 부탁하신 일, 하나님의 진실한 마음을 온 열방에 알게 하는 이 사명에 그래서 내가 게으르지 않고 하나님 함께하는 우리 지체들과 힘써 전하고 하나님 나라를 이루는 우리가 되기를 원합니다. 그래서 우리가 지금 소망하는 하나님 나라가 지금 우리 교회, 우리 셀, 우리 공동체를 통해 이루어지는 역사를 보게 하여 주옵소서. 그래서 딴 길로 가지 않고 오직 생명 낳는 생명을 세우는 이 사명에 집중하는 그 부르심이 있지 않으므로, 그래서 하나님께서 우리를 통해 충분히 일하실 수 있는 진정한 교회요 성도로 거듭나는 우리가 되길 원합니다. 이 한 주간도 그래서 내가 가는 그곳이 바로 하나님 나라가 되고 하나님 나라의 문을 여는 그런 통로가 되기를 하나님 결단하고 또 하나님 그런 삶을 살 것을 우리 하나님 앞에 또 약속드리고 그런 길을 걷기를 소망하며 우리 예수님 이름으로 감사하며 기도했습니다. 아멘. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you. 11월 17일 교회 소식을 함께 나누겠습니다. 이번 주는 2024년 셀위크 42번째 주간입니다. 우리는 셀 모임을 통해 생명 낳는 생명을 세우는 사명을 감당하고 있습니다. 생명 낳는 생명을 세우는 사명은 하나님의 전적인 은혜로 구원받은 모든 성도들의 존재의 이유입니다. 이것을 위해 우리가 구원받았고 우리가 이곳의 한 교회로 모여 하나님 나라를 이루며 지금까지 달려가고 있는 것입니다. 그러므로 모든 성도는 영적인 가정 셀에 속하여 말씀의 기초를 확실하게 쌓으며 그 말씀 위에서 지체들과 서로 격려하며 하나님께서 순종하는 우리를 통해 이루시는 치료와 회복의 놀라운 은혜들을 누리시기 바랍니다.
사랑의 돌봄과 성경과 역사 교육. 이것이 가장 중요하고 부름받은 자들의 핵심적인 사명인 것을 잊지 말고 셀 모임으로 적극적으로 모여주시기 바랍니다. 11월 셋째 주입니다. 매월 세 번째 주간 저희 교회가 집중하는 사역 포인트는 전도입니다. 이 한 주간 더더욱 집중하여 하나님께서 우리를 부르신 증인된 사명에 순종하는 삶으로 나아갈 수 있기 바랍니다. 전도는 성도가 구원받은 이유이고 교회로 존재하는 목적임을 잊지 말고 더더욱 우리의 삶의 현장에서 사람들을 하나님의 마음이 있는 곳으로 인도하고 회개하고 하나님 나라로 들어올 수 있도록 하는 전도에 힘쓰는 우리가 되십시다. 저희 교회를 새로 방문해 주신 지체들을 환영합니다. 오늘 이곳 예배당 예배 그리고 영상 온라인 예배에 처음 참석해 주신 분들을 주의 이름으로 환영합니다. 우리를 이곳에 부르시고 함께하게 하신 하나님께 감사하고 그 사랑으로 우리 모두 함께 귀한 교회로 하나 되는 시간들이 되기를 바랍니다. 오늘 예배 후 성도의 교제는 본당 옆 건물 1층 로버트 화이트홀에서 모이게 됩니다. 함께 오셔서 귀한 성도의 교제 가운데 하나님의 은혜와 축복을 경험하실 수 있기 바랍니다. 예배 후 교제는 스캇 교회의 오후 예배가 있어서 4시 50분까지 마치고 모두 함께 교제했던 테이블이나 의자들을 정리하신 후 5시까지 퇴실합니다. 이어지는 교제는 멜번시티 곳곳에서 자유롭게 누리시기 바랍니다. 다음 주일 예배는 워너 브로드백 홀에서 예배 드립니다. 다음 주에는 스캇 처치에서 다른 행사가 있어서 스캇 처치 본당이 아니라 우리가 교제하는 옆 건물인데 1층이 아닌 그라운드 레벨에 있는 워너 브로드백 홀에서 같은 시간 2시에 예배를 드립니다. 미리 예배 시간 5분 전까지 오셔서 거룩하고 귀한 예배, 하나님의 말씀으로 거듭나는 예배 되도록 하십시다. 우리가 드리는 예배는 계속해서 매주 영상으로 미리 준비되어 교회 사이트에 매주일 오전 6시에 업로드됩니다. 또한 교회 유튜브에도 같은 시간에 업로드가 되니 어떤 이유로든 예배당 예배를 나오지 못하게 되는 경우 각자가 처한 처소에서 각자 가능한 시간에 하나님의 부르심 앞에 스스로 나아가 예배 드리실 수 있기 바랍니다. 내가 처한 어떤 상황과 환경 속에서도 변함없이 거룩한 예배자로 서서 온전한 예배를 드리실 수 있기 바랍니다. 지금까지 11월 17일 교회 소식이었습니다. 한 주간도 믿음으로 말씀 따라 승리하는 여러분들 되시기 바랍니다. 하나님 말씀. 네, 계속해서 함께 우리 교회가 존재하는 목적을 외치고 축도로 예배를 마치겠습니다. 2024년 사람을 세우는 교회임을 잊지 않고 살아가는 교회 되기. 그 사명을 감당할 때 사랑을 가지고 사명을 이루는 교회 되기. 하나님이 주신 방향을 잃지 않고 열심을 다하는 교회 되기. 사명을 위해 구별하신 열방의 제사장 나라 거룩한 교회 되기. 어떤 상황과 환경 속에서도 하나님의 말씀대로 용기 있게 순종하는 교회 되기. 아멘. 자, 이런 부르심 잊지 마시고요. 우리 각자 보냄을 받은 삶의 터 곳곳으로 돌아가서 바로 그곳에서, 그 어두운 곳에서 진정한 빛을 밝히는 하나님 나라를 이루는 거룩한 빛과 소금으로 승리하는 한 주 되시기 축원합니다. 다 같이 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 감화, 감동, 위로, 축복, 충만하심이 오늘 말씀을 통해 내가 믿는 예수님은 어떤 종교에서 만들어내진 가상의 신화가 아니라 역사 속에 분명한 많은 증인들과 역사적 기록을 통해 실존적 존재를 알 수 있는 살아있는 하나님의 아들, 바로 그 예수가 그리스도시요 구세주이심을 믿고, 그래서 그 예수님이 말씀하신 대로 오직 하나님 말씀 따라 믿음으로 살아가는 존재가 나임을 알기에 내가 선 어떤 곳이든 그곳에서 거룩한 하나님 나라를 이루어갈 것을 선택하는 모든 백성들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 하나님 말씀